गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास। स्टूडेंट्स, साडी अज दी वीडियो का विषय एकांगी पढ़तों तक है, जो कि ICSE बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक मंच महक दे सफ़ा नंबर 47 उपर दर्ज है। ये एकांगी सतीश वर्मा जी दे कलम की शाहकार रचना है। यह एकांगी परत आउण तक दी वीडियो नंबर 6 है, जिस विच असी एकांगी दे दृश 8वां तो लैके दृश 9वां भाव एकांगी दे अंत तक औखे शब्दां दे अर्थ अते पाठ समग्री उपर चर्चा करांगी। पर इस तो पहला असी हुण तक कीते काम नूं दोहरावांगी। स्टूडेंट्स, असी एकांगी परत आउण तक दे दृश 1 तो लैके 7वां दृश तक पढ़ चुके हाँ कि यह एकांगी का आरंभ एक पिंड विच हुंदा है, जिथे एक स्टेज लगी हुंदी है ते पंडाल विच खचाखच भीड़ हुंदी है। मंच छड़ियां दे विहड़े वांगू खाली हुंदा है ते अचानक दो मरासी मंच ते आके अपनियां जबलियां गल्लां नाल जजमानां दा मनोरंजन करदे हन ते समाजिक बुराइयां ते व्यंग भी कसदे हन। फिर अचानक असली कलाकार मंच ते आउंदे हन ते ओह इन्हां भंडां नूं अपनियां जबलियां मारन तो रोकदे हन ते गलबात दौरान अपने बारे जानकारी दिंदे हन, जिस नूं सुन के रोजी रोटी खुस्सण दे डर कारण मरासी रोण हाके हो जांदे हन। पर कलाकार उन्हां नूं अपनी मंडली विच शामिल कर लैंदे हन ते सरकार द्वारा दिहाड़ी मिलण दी तसल्ली भी दिंदे हन। इस तो बाद अगले दृश विच एक नवां नाटक आरंभ हुंदा है, जिस विच करतारी ते संती एक दूजी नाल खूब लड़ाई करदियां हन ते बजुर्ग पंजाबे द्वारा धौली दाड़ी दा वास्ता देण ते चुप हुंदियां हन। तीजे दृश विच करतारी ते संती अपने अपने घर वाले सज्जण अते सुंदर नूं रोटी खवाउंदियां एक दूजी नूं खूब भंडदियां हन, पर सुंदर ते सज्जण उन्हां नूं प्यार ते इतफाक नाल रहण लई समझा के आप खेत चले जांदे हन। इस तो बाद चौथा दृश आरंभ हुंदा है, जिस विच जिंदा ते दीपा कालज जाण तो पहलां अपने दादे कोल बैठ के चाह पींदे हन ते अपनियां मावां दे सुभाਅ ते खुल के टकोरां करदे हन। फिर इस तो बाद अगले दृश विच करतारी अपने चुल्हे अगे बैठी बुड़बुड़ कर रही हुंदी है, जिस नूं सुन के संती उस नाल लड़न लग पैंदी है। सज्जन ते सुंदर दोवें भरा खेतां तो घर आके उन्हां नूं लड़नों हटाउंदे हन। इस तो बाद जिथे जिंदा ते दीपा घर दे महाभारत बारे चिंता जाहिर करदे हन, उथे बजुर्ग पंजाबा भी अपने पोतरियां नाल अपनियां भावनावां सांझियां करदा है। फिर 7वें दृश विच करतारी सज्जण नूं जद्दी पुश्ती घर छड्ड के खेतां विच ते संती सुंदर नूं शहर जाके वसेबा करन लई कहंदी है, पर सज्जन ते सुंदर सूझवान होण कारण उन्हां दी सलाह ते लकीर फेर दिंदे हन। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हुण तक असी पिछले कीते हुए काम की दोहराई कीती है ते हुण असी सब तो पहला दृश 8वें अते दृश 9वें दे औखे शब्द डिस्कस करांगे ते फिर इन्हां दृश्यां नाल संबंधित पाठ समग्री दी विस्तार सहित रीडिंग करांगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, सब तो पहला असी दृश 8वां दे औखे शब्दां दे अर्थ डिस्कस करांगे। पहला औखा शब्द है मुद्रा, जिसका अर्थ है हालात जां स्थिति। भाणा ना वरतजे, भाव कोई माड़ी घटना ना वापर जावे। बिरद, बिरद का अर्थ है बुढ़ा जां बुजुर्ग। अगला शब्द है रट, भाव जिद जां हिंड। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है खैर है। खैर है भाव के सुख है, सलामत है, सही है। अगला शब्द है नक बुल वटन ही लगती है। नक बुल वटना भाव ना पसंद करना। नक बुल वटना एक मुहावरा है। ठरम्मे नाल
ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾੜੀ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰ ਆਵਾਂ ਭਾਵ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੌਵਾਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਢਿੱਲਾ ਬਾਹਲਾ। ਢਿੱਲਾ ਬਾਹਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 100 ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਤੀ ਭਾਵ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੌਵਾਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 66 ਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਵੰਡ ਵੰਡਾਰਾ ਭਾਵ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਦਮ ਪੈਰ, ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ, ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੱਕ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਝਿਜਕ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਵਿਚਾਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਵ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਭਾਵ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਜੀਏ ਕਲੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਤਪਾਇਆ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਾਇਆ। ਹਿੰਡ, ਹਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕੜ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਕੰਦੋਲੀਆਂ। ਕੰਦੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਓਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 67 ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼, ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁੱਛ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਕੌੜ ਕੌੜ ਤੱਕਣੀ ਭਾਵ ਕੁੜਤਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਔਖਾ ਵੇਖਣਾ। ਤੱਕਵੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ 8ਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ 8ਵਾਂ ਫੇਡ ਇਨ। ਕਰਤਾਰੀ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਢਾਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਤ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ। ਸੱਜਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਬਾਪੂ ਢਿੱਲੇ ਕੁਸ ਚਾਹ ਚੂਹ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਰਤ ਜੇ। ਕਰਤਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਆਉਣੀ ਐ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ 8ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰੀ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਢਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਭਰੇ ਰੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਕਰਤਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਢਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਜਣ ਕਮਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਰੱਟ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕਰਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਤਾਰੀ ਚੰਗਾ, ਚਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੈ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਫੜਾਇਆ ਚਾਹ, ਨਾਲੇ 2 ਘੜੀ ਹੋਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਆ, ਮੈਂ ਬਾੜੇ ਚੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਸੱਜਣ ਚਾਹ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਲੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕਰਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾ ਆਵੇ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਘੜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਢਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕਰਤਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟੇ ਭਾਵ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਬੇਬੇ। ਸੰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਖੇਤੋਂ? ਸੁੰਦਰ, ਆਹੋ ਖੇਤ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਮਖਿਆ ਬਾਪੂ ਢਿੱਲਾ ਕੁਸ, ਆਹ ਰਾਹ 'ਚ ਭਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਰਤਾਰੀ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨੱਕਬੋਲ ਵੱਟਣ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਆਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਤੀਵੀਂ ਖਸਮ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਬੁੜੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਸ ਦਾ ਕੁਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਜਾਈ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਜੋ ਕਰਤਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨੱਕਬੋਲ ਵੱਟਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਸੁੰਦਰ, ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਭਾਖਿਆ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਤੂੰ ਜਰਾ ਰੋਗ ਲਵਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਦੇ। ਸੰਤੀ, ਜਿੰਦਾ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜਿਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ? ਸੁੰਦਰ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਧਰ, ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਆਵਾਂ। ਆ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਲੀ ਦੋ, ਠੰਡ ਠੁੰਡੀ ਹੋਊ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਝਿੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਭਾਖਿਆ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਜਰਾ ਰੋਗ ਲਵਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਭਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਧਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਢਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ 9ਵਾਂ, ਫੇਡ ਇਨ। ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪੈਂਦ ਸਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਤੇ ਸੰਤੀ ਨੀਚੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ। ਦੀਪਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸੱਜਣ, ਬਾਪੂ ਜਿੱਦ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਬਹਲ, ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈ, ਮੈਂ ਬਨਾਰਸੀ ਵੈਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 9ਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਸਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪੈਂਦ ਸਰਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀਪਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਪਿਆ ਰਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਵੇ
ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਨਾਰਸੀ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੌਂਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਦਰ, ਬਾਪੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲ, ਅੰਦਰ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਪੈ। ਸੰਤੀਏ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਖੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਉਹ ਕੰਜਰੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸੱਜਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਜਣ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਸੁੰਦਰ, ਬਾਪੂ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਬਈ ਨੱਥੇ ਕਿਆਂ ਕਿ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬੁੜਾ ਬਾਹਰ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ। ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਮੈਂ 100 ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਤੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਆਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਥੋੜਾ ਤਹਿਸ਼ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਵੰਡ ਵਡਾਰਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਘਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਪੁਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਵੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਜਣ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੀ ਸਰੂ। ਸੱਜਣ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਡ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੁੰਦਰ, ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਠੰਡ 'ਚ ਆਕੜ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਧੁੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਢਾਰੇ 'ਚ ਕਰ ਦੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਆਕੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਢਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਜਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਮੰਜਾ ਫੇਰ ਢਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੱਜਣ, ਬਾਪੂ ਕਿਉਂ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦ ਦਾ ਕੱਲਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲਹਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੱਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਥੋੜਾ ਜੱਕ ਕੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਢਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੀਪਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਢਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਕਰਤਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਜੀਏ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਡ ਦੁਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਅੱਡ ਤਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੀਪਾ ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜੀਏ ਕਲੇਸ਼ ਭਾਵ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਵੰਡ ਵਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਭਾਵ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਦਾ ਸੰਤੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਲੀ ਲੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਰਤਾਰੀ ਤੇ ਸੰਤੀ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੋਹ ਖੁਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਜਿੱਦ, ਆਪਸੀ ਹਿੰਡ ਜੋ ਅੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਦੀਪੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰੀ ਤੇ ਸੰਤੀ ਥੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਢਾਹੋ ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਦੋਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਦੀਪਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਦੋਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜੋ ਓਟੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਜਿੰਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਝਗੜੇ, ਹੋਵੋ ਇਕੱਠੇ। ਸੱਜਣ ਸੁੰਦਰ ਕਰਤਾਰੀ ਸੰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗੂਣੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੱਜਣ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਤੇ ਸੰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਲੈ ਬਈ ਜਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ। ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਓਟੇ ਢਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਵੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌੜ ਕੌੜ ਤੱਕਣੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਗੀਤ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਦੀਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪੜ ਕੇ ਕਈਆਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧੋਲੀਆਂ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਟੇ ਢਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਏ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਔਖਾ ਝਾਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜਾਂ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਦੀਪੇ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਏਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਘਰ ਬਾਰ, ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਿਆਰ, ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬਿਨ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਫੱਬੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਦ੍ਰਿਸ਼ 8ਵਾਂ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ।